دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں ہی رستے بنا لیے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جس نے ہم آپ تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، بیش بہا نعمتوں سے نوازا۔ اس کی کاریگری میں نہ کوئی شریک ہے نہ ساجی ہے، اور وہ ہم تمام لوگوں پر بے شمار احسانات و انعامات کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر اور امام بنا کر کے بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر آخری کتاب نازل فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے گھروں کی اصلاح کیسے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی وضاحت پر آؤں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہٰ مجھے حق بات بولنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو اور مجھے خود کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حاضرین، آج گھروں کا نظام بگڑ چکا ہے، مسلم گھرانوں کا نظام بگڑ چکا ہے، چاہے وہ رہنے سہنے کے تعلق سے ہو، چاہے کاروبار کے تعلق سے ہو، یعنی گھرانوں میں اختلاف و انتشار بہت ہی بری طرح سے گھر کر چکا ہے اور آ چکا ہے۔ معزز حاضرین، جب گھروں میں بگاڑ کے تعلق سے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو بگاڑ کی نظر آتی ہے وہ یہ کہ بندہ مسلمان ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے، گھروں میں فاطمہ اور زینب نام ہے، لیکن یہ سارے جو نام ان کے ہیں بس ایک نام لگا ہوا ہے، وہ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ یہ نام مسلمانوں کا ہے، یہ نام صحابیات کا، صحابہ کرام کا ہے، اور وہ ان ناموں کے ساتھ ایک مہذب، بااخلاق، دیندار اور اللہ والے رہ چکے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اسی طرح سے زینب رقیہ یہ کون تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھی۔ اسلامی نام رکھ لینا میرے بھائیوں یہ کافی نہیں ہے، آپ نے نام رکھ لیا، لیکن نام کے ساتھ ساتھ جو نسبت جڑی ہوئی ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس کام کو بھی کرنا ہوگا۔ اگر ان کاموں کو انجام نہیں دیں گے تو گھروں میں اختلاف و انتشار آئے گا، بے چینی آئے گی، آپ بہت سارے معاملات میں خود کو بے کنٹرول کر بیٹھیں گے، چاہے وہ دین پر شریعت کے مطابق عمل کرنے کا معاملہ ہو یا دنیاوی لین دین اور تجارت کا معاملہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ مومنوں اپنے گھروں کو بچا لو، ورنہ مومن ہو، ایمان والے تو ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عذاب کا مزہ تم چکھنے لگ جاؤ۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، کہ اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس جہنم کی، اس دوزخ کی نگرانی کرنے والے مضبوط ترین فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ
کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو پتا چلا میرے بھائیوں، بالخصوص گھروں کے جو ذمہ داران ہیں، میں ان کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ خود اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو۔ تو اگر آپ خود اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی اولاد بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے 1 بج گئے، 4 بجے کی اذان ہو گئی، ہاں کہیں اذان ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے اللہ کے بندے تو مومن ہے، ایمان والا ہے، تجھے یہ فکر ہونی چاہیے یہ اذان ہو رہی ہے ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ اذان ہو رہی ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے گناہوں کے معافی کے لیے اللہ رب العالمین کے سر و سجود، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، جب باپ بے نمازی رہے گا، بیٹوں کو کہے گا بیٹے سنیں گے نہیں، ماں بے نمازی رہے گی، اپنی بیٹی کو سمجھائے گی، بیٹی خود پوچھ بیٹھے گی، کہہ بیٹھے گی، بیٹی خود سوال کر بیٹھے گی کہ ابو میری ماں آپ لوگ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خود خیر و بھلائی سے دور ہیں، مجھے کیسے آپ کہہ رہے ہیں، پہلے جاؤ پھر میں جاتا ہوں۔ کیا ایسے الفاظ سننے کو ملتے نہیں ہیں؟ ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں میرے بھائیوں۔ باپ چاہتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، سوچتے ہیں ہاں اب نہیں کریں گے، اب کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن موقع نہیں ملے گا، کل قیامت کے دن چانس نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے تمہیں، اسی زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ کی زندگی میں آپ خود کو اللہ رب العالمین کا قریبی بناؤ، آپ خود کو جنت کا حقدار بناؤ، آپ خود کو اللہ والا بناؤ، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ، کیونکہ اگر آپ صحیح رہیں گے تو گھر کا ماحول صحیح رہے گا، اگر آپ درست رہیں گے تو پورا گھر درست رہے گا، اور اس طرح سے اگر گھر کے نظام کو آپ خود ہی برباد کر کے رکھیں گے، اگر گھر کے ماحول کو خود ہی ایک برے موڑ پر لے جا کر کے چھوڑیں گے تو یاد رکھیے گھروں میں آپ کے ساتھ آپ کے بچے جڑے ہیں، آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کتاب و سنت سے دور ہو کر کے کل قیامت کے دن عذاب الہی کا مستحق ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ذمہ داری ہے ہر گارجین کی، ہر باپ کی اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی اور بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے لوگوں کو ان کے پیچھے جو ہیں، ان کے ماتحتی میں جو ہیں، انہیں بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو باپ ہے، تجھے ہم نے ایک گھر کا ذمہ دار اور نگراں بنایا تھا، باپ ہو کر کے تو نے بچوں میں انصاف کیا کہ نہیں کیا؟ باپ ہو کر کے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنایا کہ نہیں بنایا؟ باپ ہو کر کے تو نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ رب العالمین کا قریبی اور جنت کا مستحق بنانے پر کتنا کام کیا؟ کہا فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، وقت کا امام ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ جو ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مرد گھر میں ذمہ دار ہے، مائیں گھر میں ذمہ دار ہے، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے مومن بنایا تھا، ایمان والا بنایا تھا، تو نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے منچاہی زندگی گزاری، تو نے اپنا نام
रख लिया, लेकिन काम तूने अब्दुल्ला अब्दुल रहमान वाले एक भी नहीं किए। तूने अपना नाम ज़ैनब और रुकैया रख लिया, लेकिन तूने ज़ैनब और रुकैया वाले तूने एक भी काम नहीं किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल आपसे सवाल कर लेगा मेरे भाइयों। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी को समझो और खुद भी किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, और अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को भी किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर नसीहत करो और उन्हें तंबीह करो। मेरे मोहतरम भाइयों, घरों की इस्लाह के लिए सबसे मेन पॉइंट, सबसे अहम जरूरत जो है वो ये कि वालिदैन को दुरुस्त रहना हो। वालिदैन दुरुस्त रहेंगे, घर के माहौल को दुरुस्त करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह रब्बुल आलमीन भी लोगों के दिलों को फेर देगा, किताब और सुन्नत के मुताबिक उन्हें अमल करने वाला बना देगा। तो जरूरी है घरों की इस्लाह के लिए कि वालिदैन जिम्मेदारान खुद किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, खुद दुरुस्त रहे, तो घर का माहौल दुरुस्त हो जाएगा, घर का निजाम दुरुस्त हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निजाम खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, घरों की इस्लाह के लिए जो दूसरा जो सबब है वो ये कि घरों में वालिदैन इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे, बेजा गाली गलौज न बके, और इस तरह से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिससे तुम्हारे बच्चों की तरबियत में फर्क आए। यानी अगर घरों में आप गाली गलौज देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो तुम्हारे बच्चे वो एक एक चीज सुनते हैं। यहां तक कि शीरख्वार बच्चे एक एक चीज अपने दिमाग में, उनके दिमाग में वो चीज जाती है, और धीरे धीरे वो चीज जब एक उम्र को, मैच्योर उम्र को जब पहुंचते हैं तो उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो ज़हन में बिठा लेते हैं उस बात को। लिहाजा घरों के माहौल को इस्लामी बनाओ, किताबों सुन्नत वाला बनाओ, और इस तरह से सुन्नत और रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाओ। और मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जबान की हिफाजत के ताल्लुक से आप घरों की इस्लाह चाहते हैं, आप जबान की हिफाजत करें। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि मोमिनो अल्लाह से डरो और भली बात कहो। और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं यज़मन ली मा बैन लहियैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि तुम में से जो शख्स जबान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं उसे जन्नत में जाने की जमानत लेता हूं। कि तुम अपने जबानों का सही इस्तेमाल करो, अपने शर्मगाहों को जायज जगहों पर इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये सही बुखारी के अंदर रिवायत। तो पता चला मेरे भाइयों, अगर आप अपने घरानों को दीनदार घराना बनाना चाहते हैं तो हमें गाली गलौज से परहेज करना होगा, हमें बेहयाई से दूर रहना होगा, और इस तरह से फिस्को फजूर से दूर रहना होगा। बच्चों के दरमियान और इस तरह से माँ बाप के दरमियान, घर वालों के दरमियान हम जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निभाएं कि गाली गलौज न दें, अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निभाएं कि बच्चों में इंसाफ करें, अपनी जिम्मेदारी को ऐसे निभाएं कि जो है घर वालों में इंसाफ करें, और इस तरह से किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, गाली गलौज ना दें, बेजा अल्फाज ना इस्तेमाल करें, और इस तरह से बेजा लड़ाई झगड़े बार बार ना करें, वरना इससे बच्चों की तरबियत में फर्क आता है। तो फिर वो जो मुआशरा, वो जो घराना इस्लामी हुआ करता था, वो जिस घराने से कुरान मजीद की आवाज, तिलावत की आवाज आती थी, वो घराना एक बेकार घराना हो जाएगा, वो घराना किताब और सुन्नत से दूर होने वाला घराना हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाइयों, जबान का सही इस्तेमाल करो। अगर घरों की इस्लाह चाहते हो तो जबान का सही इस्तेमाल करो, और इस तरह से बेहयाई और फहश कामों से दूर रहो, तो घरों की इस्लाह हो जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जबान को कंट्रोल में रख लो और शर्मगाहों को कंट्रोल में रख लो, तो जन्नत में मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसी तरह से मेरे भाइयों, घरों की इस्लाह आप चाहते हैं तो जितने गुनाह हैं, गुनाह के काम बहुत सारे हैं, चोरी, शराबखोरी, बेहयाई, बदकारी, गीबत, सारे के सारे बहुत सारे काम हैं, लेकिन इन गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है, अल्लाह के साथ शिर्क करना है। लिहाजा मेरे भाइयों, घरों की इस्लाह चाहते हो तो अपने हकीकी माबूद को पहचान लो,
हकीकी माबूद को पहचानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, अपने बेटे को समझा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, क्योंकि शिर्क जुल्म अज़ीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। कहा अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, शिर्क के साथ नहीं मिलाया, यही लोग हिदायत याफ्ता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर एक इंसान शिर्क नहीं करता है, गोया कि अपने रब को पहचानता है, और अगर अपने हकीकी माबूद को जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, जो बोलने की ताकत दी है, जिसने चलने की ताकत दी है, कमाने की ताकत दी है, सोचने के लिए फहमो फिक्र से नवाजा है, देखने के लिए आंखें दी है, मेरे मोहतरम भाइयों, उस रब को पहचानो, उस माबूद को पहचानो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अगर घरों का माहौल बेहतर बनाना चाहते हो तो जिसने तुम्हें पैदा किया उसको पहचान लो और शिर्क से दूर हो जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज घरों का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, अपने घरों को इस्लामी बनाओ, वो ऐसे कि खुद किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो और बच्चों को भी इसका हुक्म दो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि मुरु औलादकुम बिस्सलाति हुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को जब 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारो, तंबीह करो, तंबीह के लिए उन्हें मारो, ताकि वो अपने अल्लाह को पहचाने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। घरों का माहौल बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि मेरे भाइयों, घरों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानो और किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं बताऊं आपको कि आज पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक की जो जबान है आम लोगों की, खुद हमारे घरानों की भी, कि लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि फला का लड़का तरक्की करता तू क्यों नहीं करता, फला का लड़का बिजनेस कारोबार में इतना आगे है तू क्यों नहीं जाता, फला का लड़का मैनेजर है तू क्यों नहीं बनता, फला का लड़का इतने ऊंचे ओहदे पर फायदे तू क्यों नहीं जाता। काश माँ बाप इस बात को भी कहते कि फला का लड़का नमाजी है तू क्यों नहीं बनता, फला का घराना किताबों सुन्नत वाला है, अपने घरानों को किताबों सुन्नत वाला क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं नमाज पढ़ता, क्यों नहीं रोजे रखता। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत जरूरी है ये, लिहाजा बच्चों की तरबियत में भी इस चीज का खास ख्याल रखा जाए कि बच्चों को जहां दीगर तरक्कियात की तरफ उनकी तवज्जो ले जाई जाए, वहीं पर हकीकी मानों में हकीकी तरक्की, हकीकी कामयाबी की तरफ भी उनके ज़हन को लेकर जाया जाए। हकीकी कामयाबी क्या है? जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। लिहाजा घरों को इस्लामी बनाएंगे, घरों में किताब और सुन्नत के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने का अमल शुरू करेंगे, खुद भी करेंगे, बच्चों को कहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह जरूर रहम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह जरूर हमें जन्नत में दाखिल करेगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, घरों में जहां बहुत सारे बिगाड़ हैं, उन्हीं में से एक बहुत बड़ा बिगाड़ जो है वो सेल फोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, कि इसका इस्तेमाल इतना बेकार है मेरे भाइयों। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं, इसके इस्तेमाल के दोनों पहलू हैं। फवाइद के ताल्लुक से देख लेते हैं। मसलन उसमें एक इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, इंसान उसमें हदीस की तहकीक तखरीज कर रहा है, इंसान उससे अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, और इस तरह से किसी को नमाज के लिए जगा रहा है। मोबाइल से खुद अलार्म लगा लिया, नमाज का वक्त हो गया, आ रहा है। खैर और भलाई का पहलू है मोबाइल को इस्तेमाल करने से, मोबाइल को इस्तेमाल करने का यह खैर का पहलू है। और इस तरह से मेरे भाइयों, शर और फसाद इससे बहुत ज्यादा और बहुत बुरा है। घरों के माहौल को
موبائل نے جتنا بگاڑا اتنا اور کسی چیز نے نہیں بگاڑا. میں بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں کہ آج کل موبائل میں سیریل دیکھ دیکھ کر کے گھروں کی خواتین اور مرد حضرات خوب روتے ہیں کہ دیکھو کتنی دقت میں آ گیا یہ, دیکھو کتنی پریشانی میں آ گیا یہ. خوب روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں اس میں کہ کتنی تکلیف میں آ گیا یہ. کاش عذاب قبر کو سوچ کر کے روتے, کاش میدان محشر کی اس سختی کو سوچ کر کے روتے, کاش حساب و کتاب کے لیے فکر مند ہو کر کے روتے, کاش اپنے اعمال کے تعلق سے فکر مند ہو کر کے روتے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا, آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جاکنی کے عالم میں گئے کہ ایسا پتا چل جاتا ہے لوگوں کو کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں, رو رہے تھے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ لوگوں نے کہا آپ جو حدیثوں کے حریث تھے, آپ کو تو اللہ رب العالمین بخش ہی لے گا. کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور پتہ نہیں کس جرم میں, کس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈال دیا. صحابی رسول ہے میرے بھائیوں, سارے کے سارے کام خیر و بھلائی کے کیے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا میرے صحابی میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی. لیکن ان کا یہ معاملہ تھا, ان کا یہ معاملہ تھا کہ ایسا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے, لہذا ہم بھی ڈرے کہ کہیں اللہ رب العالمین جو ہے, اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے. ہم روئے اس بات پر کہ قبر کے عذاب سے اے اللہ تو ہم کو بچا لے. ہم دعا کریں کہ اے اللہ میدان محشر کی سختی کو ہم سے دور کر دے. ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے. ان ساری چیزوں کو سوچ کر کے روئے میرے بھائیوں. اسلامی گھروں کو اسلامی بنانا چاہتے ہو, گھروں کو اسلامی بنانا چاہتے ہو, بہتر گھر مثالی گھر بنانا چاہتے ہو تو عذاب قبر کو یاد کر کے رو, سیریل کو دیکھ کر کے مت رو, فلموں کو دیکھ کر کے آنسو نہ بہاؤ, کیونکہ یہ دنیاوی چیز ہے میرے بھائیوں. تمہارے ایمان کا, تمہارے اخلاق کا سودا ہو رہا, تمہیں احساس نہیں ہے. سیریل میں میرے بھائیوں, فلموں میں میرے بھائیوں تمہیں عقائد و نظریات سے پھیرا جا رہا ہے, حقیقی معبود سے دور کیا جا رہا ہے. یعنی ایسے ایسے چمتکار اور اس طرح سے ایسے ایسے جادوگری کے کرشمے اور نمونے دکھائے جاتے ہیں کہ ایک انسان سوچتا ہے کہ یہاں تو ایسا ہو رہا ہے, یہاں تو ایک آدمی اکیلے پورا پیڑ اٹھا لے جا رہا ہے, پورے بس کو پھاڑ دے رہا ہے. میرے بھائیوں سوچو تم کہ تمہارے اخلاق کو, تمہارے کردار کو, تمہارے ایمان کو کہاں لے جا کر کے لوگوں نے برباد کر رکھا ہے. آپ وہ وقت کتاب و سنت کے مطابق جو ہے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں گزارو, اور اس طرح سے عذاب قبر کو سوچ کر کے رو, میدان محشر کی سختی کو سوچ کر کے رو. انشاءاللہ العزیز یہ رونا, یہ آنسو بہانا اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق, اس کے سزاؤں کے مطابق متعلق جو ہے رونا اور آخرت کی تیاری کرنا, یقیناً یہی کامیابی ہے. اور اسی کو کر کے ہی دونوں جہان کی کامیابی حاصل کی جا سکتی. اسی طرح سے میرے بھائیوں گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے, تعلقات کو برقرار رکھا جائے اور اس طرح سے گھروں میں انصاف کیا جائے. گھروں میں ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. ظلم و زیادتی کیسی؟ باپ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے بچوں میں انصاف کرے, ظلم نہ کرے. اگر ایک بچے کو لا کر کے قیمتی بیگ دیا ہے کہ یہ پڑھنے جاؤ, دوسرے بچوں کو بھی وہی دے. بیٹیوں کو بھرپور پیار دے, انصاف کرے ان کے ساتھ, کیونکہ میرے بھائیوں ماں باپ کے رعایا ہوتے ہیں یہ بچے. لہذا گھروں میں انصاف کرو, گھروں کا ماحول اسلامی اور جو ہے مثالی گھرانہ بن جائے گا. کیونکہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی, تمہارا گھرانہ مسلمانوں والا گھرانہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حقیقی معنوں میں مسلمان تبھی بنو گے جب تمہارے ہاتھ سے, تمہاری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں گے. اگر اپنے گھروں میں ہم
हम नाइंसाफी करते हैं तो हमारा घराना कहाँ महफूज है? अगर घरों में हम दो रुखी बर्ताव करते हैं, दो रुखी बर्ताव और फैसला करते हैं, तो बताओ हमारा घराना कहाँ महफूज है? इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर हम प्यार और मोहब्बत की जहां जरूरत हमारे बच्चों को है, हम सिर्फ और सिर्फ सख्ती लिए बैठते हैं, बताओ हमने जुल्म किया कि नहीं किया? बच्चों के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं करना है, उन्हें उनके साथ जो उनका हक है उनको देना है, और इस तरह से उनके हुकूक को अगर आप देते रहेंगे तो वो बच्चे कल बड़े होकर के इंशाअल्लाह अज़ीज आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और आपके लिए आखिरत में जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। लिहाजा घरों को बेहतर बनाओ, जुल्म ज़्यादती ना करो, हकीकी मानों में मोमिन बनो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है कि दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दे देता है, रिश्तेदारियों को काटना और जुल्म करना। लिहाजा किसी पर जुल्म ना करो, अपने घरों में जुल्म ना करो, अपने रिश्तेदारों में जुल्म ना करो, सोसाइटी और समाज में जुल्म ज़्यादती ना करो, और जो जिसका हक है उसको वो हक दो, ताकि देखिए हुकूक के ताल्लुक से भी अल्लाह सवाल कर लेगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, सिर्फ घरों की इस्लाह के लिए जरूरी है कि खुद भी सही रहें और घर वालों को भी सही करें, क्योंकि अल्लाह कहता है वांज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी आप अपने करीबी लोगों को डराएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि आखिरत का मामला जो है बड़ा संगीन है, कि दुनिया में जो तुम्हें मालो दौलत चाहिए मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन आखिरत में मेरे पास जो है तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं हो। पता चला कि आखिरत की तैयारी हकीकी माने में है मेरे भाइयों। लिहाजा हमें खुद भी बचना है, अपने लोगों को भी बचाना है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मेरी बेटी आखिरत में मेरे पास जो है तुझे देने के लिए कुछ नहीं होगा, लिहाजा दुनिया ही में जो मांगना है मांग ले। पता चला कि आखिरत की तैयारी हमें करनी चाहिए, और इस तरह से आखिरत की तैयारी में और आखिरत की कामयाबी में हकीकी कामयाबी है, दोनों जहान की कामयाबी है। इसी तरह से मेरे भाइयों, घरों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, एक आखिरी पॉइंट रख करके अपनी बात खत्म करता हूं, कि घरों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि घरों में जो है जिक्र अज़कार का मामला, जिक्र अज़कार का माहौल बनाया जाए। यानी घरों की बिगाड़ के जो बहुत सारे असबाब है उनमें से एक ये भी है कि हमने दुआओं को छोड़ दिया। दुआ मोमिन का हथियार है। आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने की दुआ पढ़िए, बच्चों को तंबीह कीजिए, इसी तरह से सोने की दुआ पढ़िए, इसी तरह से। लिहाजा आप जो है इन दुआओं का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गायबाना मदद आपके साथ होगी। देखिए जो लिखा हुआ है वो तो हो करके रहेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, शैतानी चाल, शैतानी हरबे ऐसे होते हैं कि दुआएं जो है उन हरबों को और हमलों को रोक लेती हैं। आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ता आएगा और इस तरह से रात भर आपकी रखवाली करेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, जब फरिश्ते मौजूद रहेंगे तो शैतान की वहां कुछ नहीं चलेगी, शैतान चला जाएगा वहां से। और इस तरह से शैतान अगर रहता है तो जानते हैं शैतान है ही है वो, तो तुम्हारे दिलों को किताब और सुन्नत से फेरने का काम करता है। लिहाजा तुम अपने दिलों को किताब और सुन्नत से जोड़ने का काम करो और इस तरह से दुआओं का एहतमाम करो, जिक्र अज़कार का एहतमाम करो और अपने घरों को, अपने मुआशरे को, अपने समाज को एक इस्लामी घराना, इस्लामी मुआशरा और इस्लामी समाज बनाओ। खुलासे कराम आज के खुतबे का ये है कि घरों की इस्लाह बेहद जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि अगर हम घरों की इस्लाह पर काम नहीं करेंगे, खुद दुरुस्त नहीं रहेंगे, तो दीगर लोग हमारे घरों को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं और इस तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के ताल्लुक से हो, चाहे लोगों में रहने सहने के ताल्लुक से हो। बहुत सारे कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नमाज पढ़ने चले आओ, बहुत सारे लोग मिलेंगे होटल पे चलो, वहां गपास्टिक बेहुदा बातें और इस तरह से फजूलियाबी, नमाजों की जिया, बहुत सारे बुरे काम होते हैं। लिहाजा घरों को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घरानों को इस्लामी बनाएं। और इसी तरह से मेरे भाइयों, घरों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हम किताब और सुन्नत के मुताबिक जो है
خود زندگی گزاریں اور اپنے اہل و عیال کو گزارنے کا حکم دیں. اسی میں دونوں جہان کی کامیابی اور بھلائی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.